नमस्कार बंधु माने आपण मानकु गोटे कथा कहबी आपण जीवन में जो सब काम करने को चाहती निश्चिंत भाव में करंतु किंतु सेगुड़िक लोभरु नुहे अहंकार नुहे कामना ईर्षारु नुहे बरं प्रेम करुणा नम्रता भक्ति सहित करंतु देखिए आपणकर काम सुरुखुरे हो। नमस्कार बंधु मान मु आपण मानकु मोर चैनल रे हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। आजिर यही ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि बहुत विशेष गुरुत्वपूर्ण रही। मई 2025 मासिक राशिफल यही मास कुंभ राशि किंपरि रहिबो केउ फलाफल मिल पारे समस्त तथ्य मु आपण मानकु एठारे कहिबी। बंधुमान 2025 सालर यही मई मासटी गुरुत्वपूर्ण एइथिपाई जे बड़ बड़ ग्रह माने राशि परिवर्तन करिवे। राहु और केतु 1.5 वर्ष पर यही मासरे 18 तारिख रे राशि परिवर्तन करिवे। सेहीपरि देवगुरु बृहस्पति मध्य 1 वर्ष पर 15 मई रे राशि परिवर्तन करिवे। तेबे एही ग्रह परिवर्तन कुंभ राशि लोकमानक जीवन में केउ परिवर्तन आनिबो केउ फल मिल पारे समस्त विषय आपण मानकु विस्तृत भाव में जणाइबी। कुंभ राशि में 2025 मासिक राशिफल स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम विवाह भाग्य कैरियर व्यवसाय आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर और व्यवसाय केमिति रहिबो यही समस्त विषय आमे आलोचना करिबा एवं वीडियोर शेष में आपण मानकु किछि उपाय भी देवी जहाँ अनुसरण कले आपण मानकु लाभ मिल पारिबो। देखंतु बंधुगण यही राशिफल जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित। जदि आपण निजर जन्म कुंडलीर भल भाव विश्लेषण करने को चाहती तेबे निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु मुझे यार निश्चित रूप से उत्तर देवी। एबे चलतु आमे कुंभ राशि विषय जानिनबा। यही राशि 11 नंबर राशि अटे। यार शासक ग्रह होउचंती शनिदेव एवं आपण मानकर ग्रह मानकर स्थिति कौन रही एबे आसंतु जानिबा। शनि देव आपण मानकर द्वितीय भाव रे अछंती। शुक्र बुध राहु तृतीय भाव रे अछंती। सूर्य चतुर्थ भाव रे बृहस्पति षष्ठ भाव रे अछंती एवं मंगल अष्टम भाव रे अछंती एवं केतु अष्टम भाव रे मध्य रहिचंती। स्वास्थ्य एवं प्रथम जानिबा। स्वास्थ्य प्रथम भाव स्वास्थ्य सह संबंधित अटे। आपणकर लग्नेश शनि द्वितीय भाव रे अछंती एवं तांको सह अछंती शुक्र बुध एवं राहु। मंगल आपण मानकर प्रथम भाव को दृष्टि करुचंती। यहाँ अनुसार मु कहि परिबि जे कौनसी बड़ स्वास्थ्य समस्या देखा जाऊ नहीं किंतु एठी जना जाउछि जे शनि और राहु द्वितीय भाव रे थिबा द्वारा गला समस्या थोड़ा देखा जिवो। यार अर्थ होउछि एवं खासी आगु जुखाम आसीबो एवं गला भितरे इन्फेक्शन आसीबार किसी संभावना रोची एवं दांत समस्या किसी देखा जाउछि। ठंडा गरम सेंसिटिव भाव मध्य एबाकू जाउछि संभावना देखा जाउछि। आपण मानक बाणी उपर मध्य आपण माने नियंत्रण रखंतु हेले मध्य शुक्र और बुध थिबारु बाणी उपर नियंत्रण होई पारिबो। तेणु मोर कहवा अर्थ होउछि कौनसी गंभीर रोग नुहे किंतु गला एवं दांत समस्या उपर सावधान रहबा निश्चित भाव में दरकार पड़िबो। एठी आमे कथा हेबा आपण मानकर पढ़ापढ़ी विषय छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी विषय छात्र छात्री दृष्टिकोण आपण पढ़ापढ़ी केमिति आपण मानकर रहिबो एवं पढ़ापढ़ी आमे कहबाकू गले यह पंचम भाव द्वारा क्लेश करा जाउछि एवं 50 हाउस लॉर्ड होउछंती बुध एवं से द्वितीय भाव रे विराजित अछंती। सेठी शुक्र शनि और राहु सह एक साथी मध्य बसिचंती। यार अर्थ होउछि आपण जे कोनसी काम करबा को चाहुचंती एबे सेथिपई परिवारर संपूर्ण आपण मानक सहयोग मिल पारिबो। जदि पूर्वरु आपणक परिवारर बा आपण मानक ऊपर समर्थन नाही किबा दुख किंतु टणाटणी किछि अछि तेबे ए सब समस्या धीरे धीरे समाधान होई जिवो। यही मासरे बुध जो 50 लॉर्ड हेबा सत्ते एवं ए मासरे जो 50 हाउस जोटा लॉर्ड बुध एवं सी शुक्र सह मध्य बसिचंती। एथिरे आपण मानकर मन ए बुद्धि को भल भाव में व्यवहार करी पढ़ा उपर मध्य ध्यान देबे जहाँ आपण करबा को चाहुतिले एवं आपण किछि नुआ क्लास जोग देबा को चाहुचंती किबा नुआ कोचिंग नेबा को चाहुचंती सेतिबा एही मास आपण मानक पई उत्तम रहिबो एवं आपण मानक परिवार रे समस्तंकर समर्थन मध्य रहिबो। राहु सह बुध बसिचंती एवं राहु केतु एक्सिस मध्य अछंती। एइठी आपणकर मनर भ्रम एवं भय एवं सबको चिंता मनरू बाहर करंतु पूर्ण फोकस दियंतु आपण मानकर पढ़ा उपरे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଏଠି ବୁଧ ବା ଫିଫ୍ଥ ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ ସହ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନେଶ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠି ଫିଫ୍ଥ ଲର୍ଡ଼ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ଏକ ସାଥିରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘୁଷା ଆସୁଥିଲା ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଘୁଷା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାବୁଝିରେ ଭଲ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଥୋଡ଼ା ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା, ସନ୍ଦେହ, ପୁରୁଣା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ରହିଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିବାହିତ ଜୀବନ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଉପରେ ବା ବିବାହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଘର ହୁଏ ବିବାହିତ ଜୀବନର ଘର। ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ନ ଦେବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ହେତୁ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସପ୍ତମ ହାଉସ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଇ ମାସ ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ଥୋଡ଼ା ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି 14-15 ମଇ ପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାବେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ନବମ ଘର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଘର। ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ନବମ ଘରର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ସହିତ। ଏହି ଯୋଗ ଏକ ରାଜଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ, କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ବିକ୍ରୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦଶମ ଘରର ଦର୍ଶାଯାଏ। ଏହି ଘରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଘରରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଚ ଘରରେ ବା ନିଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଥ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଘରରେ ନିଚ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର କିମ୍ବା ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବେ। ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଆସିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ କାମ କିନ୍ତୁ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଆସି କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକତମ 14-15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ମୁଁ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି, ବେଶୀ ଲାଭକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ଥିବାରୁ ତର୍କି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ଏଠାରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ 14-15 ତାରିଖ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହ 15 ମେରେ ଆସିବେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏବଂ ଚତୁରତା ସମଝଦାରୀକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଗୁରୁ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 11ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ପରିଣାମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ରହିବା ଦରକାର। ରାହୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୀର ଏବଂ ଚତୁର ମନ ଦେବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 18 ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ। କେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦିନକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ, ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।